पदे आयातुनु के अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था द फिरऔन लईन द जिंदगी हालात बयान करी तेरा जुम्मा बांधे माता स्टार्स करो कि फिरऔन पर इब्तिदा के यो डेर ख्वार इंसान बाज बुजुर्गान आई छे दे मोर सरा पकिश्ताई किशोर आवागा वक्त दा दगेगी माशूम नु किश्ताई पर दरियाब के माता शुआ मोर डूबा शुआ और दे दिया तख्ते द पासा पाता ओ बो यौरो द सिंगार ते वो गुरजोलो अल तचार उनी वो वे सातलो तरबियत कोल दद अगेना बात सुनो शुन ब्या ब्या गिरे पे बांधे सातले द जमाने हवादिस और इनकलाबात से बादशाह अजीजानों को दुमरा ख्वारे और बद औरज दद तरबियत शवे और द जमाने इनकलाबात के सवख के दना बादशाह जोड़कर और सवख तेर शे मुद ऐलान कुछ खुदाए मां ज़ुखरैमा और जमा रियाया के सुमरदा दाचे सहर रापा से मावल बराजी माता बसजदा कवई अगे नरुस्त बब्यापल कार अजीजान हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात द हाकिम हुक्मो खलक बरात लो द तबे सजदा कवई द्रेद्रीन सवा काल पदे असना की थी द फिरऔन सलोर सवा काल उमर सलोर सवा काल जिदो गुरूर और तकब्बुर इंतहा तौर से न अल्लाह पाक इरादा उकड़ा चोस गजद गुरूर और द कब्र इंतहा उशवा उस सवाल पका अजीजान उदाय उठ के याद करें कि हर कमाल सरा सवाल लाजिम फिरऔन था द वक्त खल्क हुए कि सहस्ताद दे खूब ताबीर दादे जिसता पर यह बादशाह कि भैया अलग पैदा की आओ अगद अला सबा तबा की और अगद अला सबा करके फिरऔन हुई कि दाफ आसान का अलग पसंद का पैदाशी माना तो खुदाई चेन न तो खुदाई मन अलग पसंद माना पैदाश खदी जुदा करे और सड़ी जुदा करे अवार्ड वो कुछ है सड़े बखलो खदो तन नहीं सीखी बस खदी वबिया उसी की सड़ी वबिया उसी चाहे कर पैदा चाहे बच्चा पैदा नहीं कम खदो चे हमलो बच्चा बचों शो कजिनाई वालों पर बैठवा और काले को नालाल में असल कि हर अलग चल तराशी चादला सब मजा करके अवयास जरा लकान हलाल पे अवयास जरा द खुदा शान तगोर द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्लार चो आगे द खजो पसराए बांधे चौकीदार लगो जितना बदलता प्यारा वर क्या कि सो सड़े खपले खजे तरानिश और उलू कुनिशी हो अगालत पैदा निश चूंकि द मूसा अलैहिस्सलाम मोरम दगा सहे नो खबर उस मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर चितवा के मूसा पैदा के द लाड़ चढ़ता यो तरफ था बचे पैदाश चे पैदाश खावन तय हुई कि दमा हुजूर शवे दे दा बसी की गोस जा राका चिदे अख्तर खुदा लबोज वे मरवे की है ना बगैर करे दे फिरौन उस पर तख्त नाचते हो उलमा ने की के दे द कदना और कोट है और डेर अलोया गिरे हुआ और पदी गिरो हर व्यक्त के मलगलरी पेरले नो गिरस्ती ने दे के दे शोरूश नखपल वजीर तय हुए हामान जमा हो गिरस्ती ना शो दा खलक बोई ते दा खुदा स्पिन गिरे
هغه ورته وایي چې پام کوه چې د خدای نه توبه ونه باسي او د دې سپینوالي علاج به درته زه وکړم. عزیزانو که لږ غوندې سوچ سمجھ لرئ، بعضې وخت کې که فرعون هم د څه نیکۍ نیت کړی نو ملګرو نه دی پرېښی نیکۍ پرې خبرو پوهېږم. که ده ووایي چې دا خو زه سپینګیری شم په کار دا دي چې زه د خپله اراده پرېږدم چې ګینې زه خدای یم، نو حامان ورته وایي چې پام کوه چې ګبراو نه شي، د دې علاج به زه درکړم. بیا د 400 کاله بادشاه او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې مو وکړي او 400 کاله د خدای دعوا کړی. نو ما دا ته تاسو مخکې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورس نو هغه سره بیا زوال لازم. د خدای عادت په کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کوم شی کمال ته ورسی نو متصل ورپسې بیا زوال شروع. عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای انسان ته وې دنیا ورته سجدې مو کړې، دا کمال. اوس ته ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومې طریقې په دې سره پوهېږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړي ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپکم نه کور کې اور ورته ولګي او د تپکم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبعین شي او د تپکم نه. دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو ګرونی کې او تانه اخلاص داسې لا چې د خدای نیولې به د خدای نه خلاص کی ذات طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیه السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیه السلام سو قیمت د نظر ملک پرېخو بل ملک تلا هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړو د پیغمبر حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دومره ای بغړې او چیلې سرول کوی ته بچراله ګډو چیلو له وبو ورکولې په کوی او ذات بوکوا چا به سلیف کو کسره ایستا. موسی علیه السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکړو اجنه کای لارې پلار ته وی چې دا یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکړو ایستا ورته تاسو ته تاسو کې د الګ پیغمبري. شعیب علیه السلام فرمایل چې دا الګ پیغمبري دا چې په یوازې ځان دا بوکړو ولی چې یو پیغمبر د سلیخ په پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت دی د سلیخ په پهلوانانو عمر یې. عزیزانو بیا سلیخ هغه پهلوانان لکه د دنیا سلیخ پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سره عمر په دې ملک داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وای نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي 1400 او انت خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیاتو خځو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خځو په ذریعہ خځو ترسي نو پیغمبر ته به د ډېرو خځو ضرورت ځکه چې دا خځې به مبلغین وي او د خځو ته به د خدای دین رسول. هلته د قوای شهوانی خیال نو چې یو پیغمبر ته د 1400 خځې پکار تا ته 4 خځې روا دي نو ته خو 4 پورا کا کبه پنځه ضرورت پیښ شو بیا به تا لپاره خبره دي. نو شعیب علیہ السلام لونو ته وی چې بچیا دا الګ ارسو چې دا پیغمبر دی ځکه چې د یو پیغمبر طاقت چې هغه د سلوختو پهلوانانو برابر ورشي تاسو ورته وای. مولانا بیلګس صاحب خاصه واقعي لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل کنه ان کړئ چې زموږ پلان غوښته
دا جنکه رالی او شعیب علیہ السلام سوال جواب موسی علیہ السلام ته وایي. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې ډېر خدای چې روان شو نو هوا لګېده. نو موسی علیہ السلام دی جنکو ته وایي چې تاسو رستو شئ او د رستو نه ماته لار ښایي چې زه په کوم طرف به ځم. داسې مه ځئ چې تاسو به مخکې روان یئ او زه به درپسې روان یم، ځکه هوا لګي او هوا سره دا جامې د انسان چې دي بدن سره ونښلي او اندامونه د بدن چې دي دا پکې ښکاري بیا. نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ما ته حیا راځي، لہذا تاسو رستو شئ او زه به مخکې روان یم او مخکې ما ته لار ده. د حیا د عالم ته وګورئ چې جنۍ ځان نه مخکې او هوا لګي ستا بدن سره جامې پیوت شي او هغې کې اندامونه ښکاري، نو زه چېرته فتنه کې واقع نه شم، لہذا تاسو رستو شئ او رستو نه ماته لار ښایي نو روان. چې شعیب علیہ السلام ته ورسېده خبره اترې ورسره وشوې. شعیب علیہ السلام پوه شو چې دا هلک پیغمبر دی او دعوت یې ولا ورکړو چې زه دا خپله یو لور چې ده دا تا ته په حق د نکاح کې درکړم. موسی علیہ السلام دا قبوله کړه چې ډېره خو د دې لور په مهر کې به ته دومره موده فلانې خدمت ما سره کوې. موده تېره شوه، نکاح وشو. موسی علیہ السلام ته دغه وخت کې خدای پاک وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی فرعون ته ورشه، داغه غرور او کبر چې دی هغه د حد نه تېر، داغه کمال چې دی هغه انتها ته ورسېده. اوس د زوال وخت دی، ورشه چې زوالي. ما تاسو ته عرض کړی چې هر کمال سره زوال لازم دی. هر شی چې یو ځلې کمال ته ورسي نو هغې سره بیا زوال لازم. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس لوري د تحري گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریو کیسټ به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټ. موسی علیہ السلام ته الله فرمایي چې اذهب الى فرعون انه طغى. ورشه فرعون ته داغه غرور چې دی هغه د انتها نه بار. موسی علیہ السلام را روان شو. چې را روان شو درځه کې د دیګیتا د دې شروع شو بال بچ کې دو کیسه شروع شو. موسی علیہ السلام دی بیبي ته وایي چې تکینا لري لږ رڼا خو د ښکاري چالته نه تا ته سور یا رڼا سر شی راوړه. دی چې ورغلی دی هلته نږدې نو آواز ورته وشو چې موسی فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوى. کړه وباسه ته په یو پاک او مقدسه وادي کې ولاړې. کړه وباسه دغه وخت کې د الله او د موسی علیہ السلام منځ کې خبرې شروع شي. دا وخت کې الله پاک منصب نبوت چې موسی علیہ السلام ته ورغی او بیا یې تاسو کو د لاس کې امسان ولې ورته وایي چې ما تلک بیمینک یا موسی، ستا د لاس کې څه دی موسی؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایل هي عصای اتوکأ علیها واهش بها على غنمی. اے پروردگار ادم سادا اتوکأ علیها پدې تکیا واما واهش بها على غنمی او پدې باندې دغه یو چیلم سروما. علماء لیکي چې الله دې تاسو کو چې ما تل کبي یمینی کیا موسی استاد لاس کې سدي په دې جواب دومره پکارو چې هي عصا د زما لاس کې امثال. نو دا خبره دومره وګدا ولې کړه چې هي عصا يتوکأ علیها واهش بها على غنم. دومره وګدي خبره ته ضرورت. مفسرین وایي چې خبره داوا
چې موسی علیہ السلام ورته خیال وکړي چې له خو نن موقع ده الله سره د خبرو کو وختنه درنه وکړه چې خبرې وکړي کېدې شي چې دا وخت بیا په لاس درنه نو دی وجنه موسی علیہ السلام ورسره خبرې وکړي نو الله ورته اذهب الى فرعون انه طغى فرعون تورشا داغه سرکشي چې د حد نه تیر راغه موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله زما جبه صفا نه ده ما جبه کې لکنت ما سره یو معین او مددگار پکار نو الله ورته فرمایل چې تاسو سره معین او مددگار هارون وزیر هارون چې ستارو ده دا مې پیغمبرم کو دا بستا معین او مددگار دا دوار راغله فرعون په دربار کې ناس ته موسی علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله خدای جابر او ظالمه بلا ده او زکه ورشم واغتا ستاد توحید دعوت ورکوم نو کاغذ ور ازمایي کوله نو زبر تکو خیره په کوم زور استعمال کی بادشاہ ده د فوجونو او د لښکرو خاون نو الله ورته وی چې اے موسی داغه د ټول فوج او د لښکر جواب بستا د امثال چې پوه شي پستر کوی چې قرانه کوي دا امثال داغه مخه ته وګرځوا بیا تماشا کوي چې څه بچي موسی علیہ السلام سره د امثال نه نو چې نه نوتون فرعون ته وی چې لعینا او د پروردگار عالم دشمنا ته خدای نه ورته څنګه خدای نه ته زما په کور کې نه شې ته ما ته چې ته خدای نه راوی نه او چې دا غاړه او پولیس ته حکم کولو چې راوی نه صحیح دا وخت جبريل راغی واوحینا الى موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الى موسی ان الق عصاك الله ما در وحی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دام ساده دی فرعون مخه ته وګرځاو فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا انسان یو لوی اجدها جوړه علماء وایي چې هغه اجدها داسې و چې لاندې شونډه په ځمکه پرتا و او پاس شونډه د فرعون په محل پر دومره د خپل واز فرعون چې څوک کې د اجدها دی خپل ته وکړ نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړه چې دا بلا راټینګه کا ته چې سره ټیک وې منم او منډه کړی کوړه مفسرین وایي چې دستونه ته یې ولګېده سلور سوا دسته په دغه ورځ دی یې سلور سوا خپل یو ایڈوایزر ورته راغی چې څنګه خدای چې خپل غول نشي ټینګول تاسو خیال راځي موسی علیہ السلام هم ساته بیا د اعتلاف کو بس هم چې دې ټیک شو بیا راووت چې بیا راووت موسی علیہ السلام ته وایي چې خدای ته وایي چې را میدان ته زما او ستا مقابله ده موسی علیہ السلام ته ویل ورته چې ټیک ده اوسه کم میدان ته یو میدان مقرر کو او ورته وی چې ته هم جادوګری اوس ما دي جادوګرو سره ته مقابله وکړه فرعون ټول خپل جادوګر هغه میدان سره جمع کړ او سلرمان او ماران او تاسو دونه جوړ کړی موسی علیہ السلام ورته ولاړ او تماشا کوي چډر سات تیر شو دی خستړي موسی علیہ السلام ته فرعون وی چې اوه خدای ته دې مقابله وکړي هغه خلک خدای باندې یو شهر کړی دا به دې مقابله کې نام پیدا کوي ورغول چې ورغول ورغول الله فرمایي واوحینا الى موسی ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ما په دغه وخت موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې تدم دان ساده دې مارانو مخ ته وکړه فاذا هي تلقف ما يأفكون ناګهان او انسان یو اجدها جوړیږي او چې یو ځای راک کړه دی جوړ کړی ماران او لرمان دا ټول راک وکړه د جادوګرو چولې ده چې دا زموږ د دومره مودې خواري او مهنت چې ده دا لرګي راک ته هر دا مقابله چې دا یا خدای کولې شي او یا پیغمبر کولې شي دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن بس جادوګر ټول او القیا السحرة ساجدين
ټول جادوګر خدای ته په سجده پرېوت. دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوګر ټول والقي السحرة ساجدين، ټول جادوګر خدای ته په سجده پرېوت. مولانا بلیګر صاحب خیسته واقعیت دپاره زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په دې چینل کې به تاسو ته د مولانا بلیګر صاحب بیانونه ملاویږي. چې پرېوت فرعون ورته وی دا څو ورته وی آمنا برب العالمین، اے فرعون آمنا برب العالمین، موږ په رب العالمین ایمان لرو. ورته وی رب العالمین خو زه یم کنه، زه خدای نه بلکې خدای دې چې تاسو په ایمان راوړئ. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا کوم ځان ته خدای وای، لیکن آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای. موسی علیه السلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیه السلام د دریاب غاړې ته ورسېد. نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پسې کی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخکې دریاب اوس بزک سره. نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر، په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړ شي. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان. علامه ابن خلدون وایي چې کله لارې کې چې خلق روانو نو دا موسی یقیني پیغمبر دی او دا فرعون چې دا لعنتی دروغجن. بس جادوګر ټول والقي السحرة ساجدين، ټول جادوګر خدای ته په سجده پرېوت. چې پرېوت فرعون ورته دا څو ورته آمنا برب العالمین، اے فرعون آمنا برب العالمین، موږ په رب العالمین ایمان لرو. ورته رب العالمین خو زه یم کنه، زه خدای نه بلکې خدای دې چې تاسو په ایمان راوړئ. نو جادوګر ورته وی چې او ټیک دا کوم ځان ته خدای وای، لیکن آمنا برب موسی و هارون، آمنا برب موسی و هارون، مونږ ایمان هغه د هارون او د موسی په خدای. موسی علیہ السلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون، او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسېد. نو اسمان ته وکړه چې خدای اوس پسې کی رستو فرعون او داغه لخر دی او مخکې دریاب اوس بزک سره. نو الله ورته لار برابر ورته وی اضرب بعصاك البحر، په دې امسا دې دا دریاب اوه دا په امسا چې دریاب له گزار ورکو، په دریاب کې 12 لارې جوړ شي. موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکوشو او پکې روان. علامه ابن خلدون وایي چې کوم لارې کې چې خلق روانو نو د اوبو دیوالونو، دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی، بل لار دا بیا د اوبو دیوال. دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغه ډکه رااله چې هغه خوانه لارې والا مرګریم جوړو یو. نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړکۍ. نو دوی په لارم روانو په کړکۍ کې به خپل مرګرو تم کړ. یعنی الله دومره رنجشم د دوی نه برداشت کول چې تعالی ما په دریاب کې لار درکړه، نو دا خو مال ګران نه ده چې ته مرګري تم ګوره په لار کې روان. نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې دي پورې وته. فرعون چې راغی د غاړې ته ودرېد او پوه شو چې تبا کېږي. قوم ورته وی چې ورزور پسې کنه ته څنګه خدای. نو غیرت ونیو، خبر ته پته و چې موسی په حق او زمان نن د تبعی ورځ خدا زما په کور کې لوی دی، اوس به زه د پیغمبري منم، دا زما په غیږ کې لوی دی، زه به د پیغمبري منم. نو فرعون د موسی عناد څنګه کړو کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تبا کې ورکوش او چې د دریاب به منځ ته شو الله وبو ته وی چې ویني
او په پیدا سي چې ویني د اثر د وبونه را بار کو او موسی عليه السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو تماشا کوي چې اوس پڅ کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له داغه دریاب نه چې په کوم دریاب کې فرعون سره د قوم غر کړو 12 لارې مې درته پکې جوړې کړې بیا مې د ابو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې فانجیناکم د دریاب نه مې تاسو له نجات درک واغرقنا آل فرعون میں سرد آل پاؤبو کے غرق وانتم تنظرون حال دادے چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وای د دریاب په غاړه او تاسو تماشا کولا تاسو ورته کتو چې تاسو مخکې دا دومره عظیم قوت راونی دومره لوی طاقت مالک نه راونی فرعون 300 کاله بادشاہي کړ 300 کاله او په 300 کاله کې په سر کې نو درک شوی فرعون سر رويست او موسی علیہ السلام ته आवाज چې موسی خدای ته دی وایي چې ما بچ کی پتا ایمان راوړم توبه کوم موسی علیہ السلام ورته आवाज چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس په معنا شو دا اوس په مانتیا څه سود نه لري اوس علماء وايي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبه وکړه چې څو وخت کې په غرغره شو نو چې څو وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف او قریب الموت نو باس د توبه د کافر نه قبلي او باس د توبه د مسلمان قبل د انسان تصور دا پکار دی چې 24 غنټې بدد دا تصور لکه د موسی علیہ السلام په زمانه کې یو شپونو اشپون چاته اوریدلی موسی علیہ السلام نه چدا سي الله یو ذات دی د دومره کمالات مالک دی د دومره صفات مالک دی وغیرہ او شپون خو چې د شپونو کړو هغه دا خیال کړی دی چې دا الله هم چرته د انسانانو غوندي یو لوی انسان نو هغه به وی چې یا الله ته بچرته زما په ډیر خوښ جامع به د خیر نشي چې درته لګي وینځه یا الله ته بچرته زما د ګډو د چلو ډیر خپای دي چې دا در باندې اوس باندې یا الله ته د ټول کائنات تصرف کوي ته بچرته ستړی شوی به چې لګا چا پیډه وکړي دا د وظیفه چرته موسی علیہ السلام بلاره تیرې دوه کې راتېخ شو چې ځای واوریدن ورته په بیړه دی ورکشه تاسو